Prime Minister he is also known as the head of the government. Yes, head of the koribole teok upodesh dibole aru teok olopman direction dibole olop help koribole so amak council of minister provision to incorporate kori dia ase. Prime Minister minister hoy kintu ejon representative hisabe teo aguai thake ba as the face teo represent kori thake. That is also known as the permanent executive karon ei particular junto form of executive ase but part of executive ase etu eta particular term babe teluk appoint hoy and which cannot be altered. So council of ministers bila ki hobo they are accountable to the people. Yes, আমি জানো যে গুটে সরকারখন আমি যেতিয়া গঠন কৰি দিয়া হৈছে সো গঠন কৰি দিয়া মূলতে আমাৰ কি আছে পাবলিকৰ সাপোর্ট আছে সিটিজেনৰি আমাৰ সাপোর্ট আছে সো এই সাপোর্ট খিনিৰ ভিত্তিত কি হয় যে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ যাক ডিপাৰ্টমেন্টস বিলাক দিয়া হৈছে বা ডিউটিজ বিলাক দিয়া আছে ৰেসপন্সিবিলিটিজ বিলাক দিয়া আছে সো তেওঁলোকে সেই কামখিনি নিয়াৰিকে কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব Hello students, welcome to Aspire Academy. মই অংকুৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছা আমি এক্সিকিউটিভ চ্যাপ্টাৰটো কৰি আছিলো এক্সিকিউটিভত আমি প্ৰেসিডেন্টৰ কথা পঢ়িলো আজি আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈ আগবাঢ়িছো সো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া he is also a part of our executive. Okay, so prime minister of India আমাৰ কোন হয় আমি জানো yes আমাৰ prime minister বৰ্তমান নৰেন্দ্ৰ মোদী হয়নে so prime ministerৰ কিছুমান আমি characteristics চাই লওঁ কি আছে article number 74 আমি already discuss কৰিছোৱে যে article 74 আমাৰ দিয়া আছে provision to যে there shall be a council of ministers headed by the prime minister হয়নে এই particular article to আমাৰ already discuss কৰিছো 74 to আমি প্ৰথম দেখি পঢ়িছিলো যে যোনটো প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰভিজন আছে প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰভিজনটো পঢ়িবলৈ হলে আমি আৰ্টিকেল 74 টো লাগিব কিয় কাৰণ আৰ্টিকেল 74 ত আমাক কি মেনশন কৰা আছে যে টু এইড এণ্ড এডভাইজ দি প্ৰেসিডেন্ট যে প্ৰেসিডেন্ট জনক সহায় কৰিবলৈ তেওঁক উপদেশ দিবলৈ আৰু তেওঁক অলপমান ডাইৰেকশন দিবলৈ অলপ হেল্প কৰিবলৈ সো আমাক কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ প্ৰভিজনটো ইনকৰ্পোৰেট কৰি দিয়া আছে হয়নে নহয় yes এতিয়া article number 74 পিছৰ next যোনটো article আছে article number 75 okay so article number 75 ত আমাৰ mention আছে যে যোনজন prime minister আছে prime minister yes prime minister shall be appointed by কোনে appoint কৰিব appointed by the president yes president এ appoint কৰিব okay আৰু যোনখিনি council of ministers আছে Council of Ministers ahibo so Council of Ministers bilak appoint kora hobo by the president again by the president but teok kune hohay koribo ei particular Council of Ministers to decide korat but he will be aided by or helped by the Prime Minister okay so that is the first and foremost thing that we need to understand about Prime Minister. So প্ৰথম পইণ্ট হৈ গল আমাৰ হেতু এটা দ্বিতীয়টো পইণ্ট কি হৈছে বা দ্বিতীয়টো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক যোনটো জানিব লাগে যে the Prime Minister he enjoys the confidence of the lower house অৰ্থাৎ আমাৰ লোকসভা yes he enjoys the confidence so শব্দবিলাকৰ অৰ্থবিলাক বুজি লবা confidence মানে হৈ গৈছে it is the support yes confidence অৰ্থাৎ আমি সাপোৰ্টৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে so it refers to the support of the lower house So lower house orthat Lok Sabha. Yes, house of the people. Okay. So Lok Sabhar confidence ba support or bhittit amar prime minister jon power ot thake boli ami kobo paru. ঠিক আছে The president can hardly exercise his discretion in normal circumstances. Yes, ami ki boli kau je prime minister he is also known as the head of the government. Yes, head of the government. Head of the government yes যেহেতু তেওঁ government to lead কৰি আছে আমাৰ সৰকাৰখন lead কৰি আছে so সৰকাৰৰ যিমানখিনি activities আছে যিমানখিনি powers আছে so powers খিনি তেওঁৱে exercise কৰে প্ৰমুখকে তেওঁৰ জৰিয়তে আমি activities বা কাৰ্যকলাপ বিলাক দেখা পাওঁ yes so আমি জানো যে বহুতখিনি schemes আছে yes so schemes বিলাকত চাবাচোন prime minister আমুক যোজনা
yes prime minister amuk scheme tene dhorone ami pau so gotike prime minister namor significance to amar tat dekhibole pau yes so prime minister or joriote bostu khini hoise ba process ba prokriya bilak lua hoise boli ami janibole parisu ঠিক আছে so yat এই particular bostu to president can hardly exercise his discretion যে প্ৰেসিডেন্টে সেইভাবে প্ৰেসিডেন্টৰ কি হয় ইয়াত ডিসক্রিপশন নচলে বা তেওঁৰ কথাবিলাক ইয়াত নচলে গভৰ্নেন্সৰ কথা yes কাৰণ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক আমি পাৱাৰ কোৰ পৰা পোৱা হৈছে বুলি গম পাইছো যে ফ্ৰম দি পিপল হাউস অফ দি পিপল মানে কি আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পঠিয়াইছো হয় না আমি ইলেক্ট কৰিছো প্ৰথম বস্তুটো হৈছে ইলেক্ট সো আমি ইলেক্ট কৰি পঠিয়াইছো ৰাইজৰ তেওঁৰ ওচৰত সাপোৰ্ট আছে সো এই সাপোৰ্টটো obviously president can also deny also cannot deny yes কারণ প্রেসিডেন্টক তো আমি ইনডাইরেক্টলি ইলেক্ট কৰিছো কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ আ ডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অফ দি পিপল হয় না সো তেওঁ নৰ্মেল সাৰ্কামস্টেন্সেস সো স্পেশাল সাৰ্কামস্টেন্সেস নহয় স্পেশাল সাৰ্কামস্টেন্সেস মানে হৈ গৈছে কিছুমান স্পেসিফিক ইভেন্ট বা সিচুৱেচন যেনে ধৰণে আমি ইমাৰ্জেন্সি হৈ গল yes so emergency nisina situation special circumstances ba situations bilakot president or power to ami dekha pau je overpowering on the prime minister kintu in normal circumstances sadharon jiman khini poristiti ase sadharon poristitit kintu ami prime minister re primacy ba ami gurutto to beshi ke pau thik ase so that is all about the second important point about prime minister এটা third point to le ahiso third point to ki ase so let us try to understand third point to hoy goise amar third point to hoy goise the prime minister is the primus inter pares yes so yar ortho to ki hoy goise yar ortho to hoy goise first among equals yes yar ortho to moi bujai asu je yar এই পার্টিকুলার ফ্রেজটোৰ অৰ্থ হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্ট এমং ইকুৱেলছ সো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি কোৱা হৈছে হি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এমং ইকুৱেলছ সো ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো মই বুজাই আছো সো মিনিষ্টাৰ সকল আমি জানো বহুখিনি মিনিষ্টাৰ্স আমি পাম গভৰ্ণমেণ্টত সো মিনিষ্টাৰ্স সকলে কি কৰে তেওঁলোকে নিজক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ এজন পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সনক আগুৱাই দিয়ে and that particular person is the prime minister or he is also identified as the leader yes leader হিচাপে তেওঁক আইডেন্টিফাই কৰা হয় সো লিডাৰ জনক আমি মানে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স বিলাকে তেওঁলোকে আগুৱাই পঠিয়াই যে ইউ আৰ আৱাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ yes যেনে ধৰণে মিনিষ্টাৰ্স বিলাক আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বা এমএলএছ বা যিমানখিনি পাৰ্লিয়ামেন্টেৰিয়ানছ আছে তেওঁলোক আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ সো মিনিষ্টাৰ্স বিলাকৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হৈ গৈছে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে বুজি পাইছা সো এই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জন লিডাৰো হয় এজ ৱেল এজ দ্য ফেচ অফ দি গভৰ্ণমেন্ট ফেচ অফ দি গভৰ্ণমেন্ট সৰকাৰখনৰ আমি চেহেৰা বুলি ক'ব পাৰো যে আমি আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ হলে আমি আজিৰ দিনত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ এক্সাম্পল লোৱা যে আমি কি বুলি কওঁ যে মোদী গভৰ্ণমেন্ট বুলি কওঁ yes আমি আইডেন্টিফাই কৰিছো নে ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ অসমত কি বুলি কওঁ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ বুলি কওঁ হয় নে সো তেনে ধৰণে ফেচ অফ দি গভৰ্ণমেন্ট হয় নে নহয় yes সো কিন্তু যদি তুমি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স টো চোৱা এটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স টো চাবলৈ হলে এটা এক্সাম্পল তোমালোকক দি দিছো যে তোমালোকে স্কুলত yes তোমালোকৰ স্কুলত দেখিছা নিশ্চয় তোমালোকৰ ক্যাপ্টেইন বা স্কুল মনিটৰ ক্লাছ মনিটৰ থাকে হয় নে নহয় সো এই ক্লাছ মনিটৰটো কি হয় ক্লাছ মনিটৰটো সিমিলাৰ টু দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ yes সো কেনে ধৰণে লেট মি ট্ৰাই টু এক্সপ্লেইন সো তোমালোকে যদি চোৱা ক্লাছ মনিটৰজন তোমালোকতকে বেলেগ নেকি পৃথক নেকি তোমালোকৰ মাজৰ পৰা এজন হয় নে নহয় yes তাৰ মানে যিমানখিনি তোমালোকে ষ্টুডেন্টছ আছা সকলোৰে আইডেন্টিটি একেটাই তোমালোকে একেটা ক্লাছত আছা একেটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আছা একেটা সেকশনত আছা সো গটিকে তোমালোকে একেলগতে তোমালোকৰ আল্টিমেট গোলটো কি হৈছে তোমালোক পঢ়িবলৈ একেলগতে বহি আছা হয়নে আৰু তোমালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো সেম হয় ইউ অল আৰ ইকুৱেল কিন্তু তাৰ মাজতে তোমালোকে নিজক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ যদি টিচাৰক কিবা ক'বলগীয়া আছে বা টিচাৰে তোমালোকক কিবা যদি জনাবলগীয়া আছে তেতিয়া এজন পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সনক জনাব গুটেখিনিক জনোৱাতকে বা কোনোবা এজনে আগুৱাই গৈ কমপ্লেইনটো দিব লাগিব yes সো সেই পাৰ্টিকুলাৰ সিস্টেমটো ব্যৱস্থাটো বনাই লোৱা হৈছে থ্ৰু দ্য ক্যাপ্টেইনসি অৰ দ্য ক্লাছ মনিটৰ সো ঠিক তেনে ধৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰেও এক্সিষ্ট কৰে সো এই যে এক্সাম্পলটো মই ক'লো তোমালোকৰ যোনজন ক্লাছ মনিটৰ হেজন তোমালোকৰ নিচিনাই হয়নে সো হি ইজ অলসো আ ইকুৱেল পাৰ্সন অৰ পাৰ্সনালিটি এমংস ইউ সো তোমালোকৰ মাজৰে এজন মানুহ হয় পৃথক নহয় ঠিক তেনে ধৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো মিনিষ্টাৰে হয় কিন্তু এজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে তেওঁ আগুৱাই থাকে বা এজ দ্য ফেচ তেওঁ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি থাকে হয়নে সো বুজি পালা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এমং ইকুৱেলছ মানে কি প্ৰাইমিছ ইণ্টাৰ পেৰিছ
Okay, so এতিয়া আহি গলো নেক্সট স্টেটমেন্টটো চাবা দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ cannot exist without the prime minister. So এইটো কিন্তু খুবেই বেছি এসেনশিয়াল হৈ যায় and that particular reason is because he is the face of the government. Face of the government মানে আমি জানো যে গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট খনৰ যোনটো ভাৰ হয় যোনটো ৰেসপন্সিবিলিটি হয় এই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে লৈ আছে yes আমি যেতিয়া কওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ বুলি কিবা যদি ভাল হওক বেয়া হওক সকলোখিনি ক্ৰেডিট বা ডিসক্ৰেডিট তেওঁৰ ওপৰতে যায় yes so গতিকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ যোনটো ভ্যালু হৈছে ভ্যালুটো ইয়াত মানে কি বুলি কম যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ওপৰত গুচি গৈছে হয়নে সো সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰাৰ বাবে বা সেই যোনটো ভাৰ তেওঁ লৈ আছে যোনটো ৰেসপন্সিবিলিটি তেওঁ লৈ আছে তাৰ বাবে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ যোনটো ৰেসপন্সিবিলিটি আছে হেতু কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওপৰতে আহে yes সো সেইভাবে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যদি কেনেবাকে নাথাকে yes by that logic prime minister যদি নাথাকে so government will also fall তাৰ মানে যোনজন পপুলাৰ লিডাৰ জনকে যদি আমি পপুলাৰিটি নাই বা সাপোৰ্ট নাই বুলি আমি প্ৰুফ কৰি দিব পাৰো যেনে ধৰণে এতিয়া নো কনফিডেন্স মোশনৰ যে কথা ওলাই আছে yes so ঠিক তেনে ধৰণে যদি মেইন যোনজন লিডাৰজন আমি হাৰি গৈছে বুলি এবাৰ প্ৰুফ হৈ গৈছে বা ওলাই গৈছে তেতিয়া বাকি যিমানখিনি মিনিষ্টাৰ্স তেওঁৰ আন্ডাৰত অপাৰেট কৰি আছে বা চলি আছে সো তেওঁলোকো কিন্তু অপাৰেট কৰা বন্ধ হৈ যাব okay বুজি পালা then finally he is the bridge between the council of minister and the parliament yes so council of minister and the parliament as well as the president okay প্ৰেসিডেন্টৰ লগতো মাজতো তেওঁ এজন ব্ৰিজ হিচাপে বা কানেক্টিং সোৰ্স হিচাপে ফাংচন কৰে yes ইয়াৰ অৰ্থটো কি হৈ গৈছে let me try to explain so এইখিনি মই অলপ ইৰেজ কৰি দিছো so চাবা যেনে ধৰণে মই তোমালোকক ক্লাছ মনিটৰ এক্সাম্পলটো দিলো যে তোমালোকৰ মাজৰ পৰা এজন লৰাক তোমালোকে আগুৱাই পঠিওৱা এজ দ্য ক্লাছ মনিটৰ যোনে সাপোজ কিবা এটা তোমালোকৰ প্ৰবলেম আছে যে কোৰ্সটো কমপ্লিট হোৱা নাই সো টিচাৰক কবলে হলে ষ্টাফ ৰুমত গৈ কবলে হলে তোমালোকে ক্যাপ্টেনক কবা যে তই যা yes আমাৰ এনেকা হৈছে ক্লাছখিনি কেতিয়া কমপ্লিট কৰিব এক্সাম পালেহি yes সো এই লৰা ছোৱালী বিলাকে মানে তোমালোকে যেনেকে মিলি ক্যাপ্টেনক পঠিওৱা ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে যেনে ধৰণে তোমালোকৰ ক্যাপ্টেনে ৰিপ্ৰেজেন্ট তোমালোকক কৰি আছে সো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে আমাৰ মিনিষ্টাৰ্স বিলাকক বা সিওএম কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স বিলাকক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে সো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স বিলাকৰ যদি কিবা কব লগিয়া থাকে তেওঁলোকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক কব yes আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক কলে কি হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে সেই বস্তুটো যেনে ধৰণে তোমালোকৰ ক্যাপ্টেনক মই কলো এক্সাম্পলটো যে টিচাৰক কবলে তোমালোকে পঠিয়াইছা সো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে প্ৰেসিডেন্টৰ লগত সেই বস্তুটো আলোচনা কৰিব yes তাৰ মানে টিচাৰৰ লগত তুমি সাপোজ ক্যাপ্টেনে আলোচনা কৰিছে yes so he is the bridge between the council of minister and the president বুজি পালা and parliament বুলি কিয় কৈছে পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলি লগতে কিয় কৰিছে কাৰণ পাৰ্লিয়ামেন্টটো কি হৈছে গোটে পাৰ্লিয়ামেন্টখনক আনসাৰেবল কৰিছে মানে গোটে পাৰ্লিয়ামেন্টখনত আনসাৰেবল হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ yes গভৰ্ণমেন্টকহে প্ৰশ্ন কৰিব মেইনলি লোকসভাত কোৱেশ্চন কৰিব যে মোদী গভৰ্ণমেন্ট সাপোজ yes এতিয়া মোদী গভৰ্ণমেন্ট চলি আছে সো মোদীজিক কোৱেশ্চন কৰিব যে আপোনাৰ গভৰ্ণেন্সৰ আন্ডাৰত এইখিনি কাম বাকি আছে কেতিয়া হ'ব yes so গতিকে এই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্সৰ গোটে দায়িত্বখিনি কাৰণ স্যাৰ তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় হি ইজ দ্য ফেস অফ দি গভৰ্ণমেন্ট কিন্তু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স বা ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ্সৰ যদি আমি কথাখিনি কওঁ তেওঁলোকৰ আন্ডাৰত বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টস বা মিনিষ্ট্ৰিজ বিলাক থাকে যোনখিনি তেওঁলোকে চোৱাচিতা কৰে yes so এই চোৱাচিতা কৰা কামখিনি এওঁলোকৰ দায়িত্ব yes এওঁলোকৰ কামখিনি জনাব কোনে আনসাৰ কৰিব কোনে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়নে আৰু কাক আনসাৰ কৰিব আমাৰ এতিয়া প্ৰেসিডেন্ট লিখা আছে না অবলিক লিখি দিছো ইয়াত পাৰ্লিয়ামেন্ট কাক জনাব কথাখিনি পাৰ্লিয়ামেন্টত জনাব কোন সাপোজ অপজিশনে কথা সুধিছে সো অপজিশনক আনসাৰ কোনে কৰিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে সো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ সাপোজ এটা ডিপাৰ্টমেন্টত ফিশাৰী ডিপাৰ্টমেন্ট বা ওমেন এণ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেন্ট ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট কিবা কিবি ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা যদি কিবা কোৱেশ্চন আহিছে পাৰ্লিয়ামেন্টত সো এই কি কাম কৰিছে নাই কৰা সেইখিনি সব ৰিপৰ্টখিনি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত থাকে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে সেইখিনি জনাই দিয়ে পাৰ্লিয়ামেন্টক যে এনেকুৱা কাম চলিছে yes so tene dhorone prime minister is a bridge between council of minister and parliament as well as the president yes so duita bostu monot rakhiba etia aigolo ami next section to that is prime minister kotha porilu etia ami porhim council of minister kotha okay so council of minister kotha let us try to understand ki ase so the council of ministers prothom point to sai loa article 75 ot aku যোনটো মই কৈছিলো article 75 ত কি কোৱা আছে the prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of prime minister yes so that is the first point etu already ami discuss korilu
So he shall be appointed on the recommendation or on the suggestion or the advice of the prime minister. So prime minister হে council of minister আমি কব পাৰো appointment দিয়াৰ মূল মানুহজন বুলি আমি কব পাৰো. Yes, so appointment আহিব, signature টো কৰিব প্ৰেসিডেন্টৰ, কিন্তু recommend কোনে কৰিব? Prime minister এ কৰিব. Yes, so that is the first important point. Second point টো হৈ গৈছে the council of ministers are collectively responsible to the house of the people. Yes, etu to hobologia kotha, general kotha eta. So council of ministers bila ki hobo, they are accountable to the people. Yes, আমি জানো যে গোটেই সৰকাৰখন আমি যেতিয়া গঠন কৰি দিয়া হৈছে, সো গঠন কৰি দিয়া মূলতে আমাৰ কি আছে, পাব্লিকৰ সাপোৰ্ট আছে, সিটিজেনৰি আমাৰ সাপোৰ্ট আছে। সো এই সাপোৰ্ট খিনিৰ ভিত্তিত কি হয় যে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ যাক ডিপাৰ্টমেন্টস বিলাক দিয়া হৈছে বা ডিউটিজ বিলাক দিয়া আছে, ৰেসপন্সিবিলিটিজ বিলাক দিয়া আছে, সো তেওঁলোকে সেই কামখিনি নিয়াৰিকে কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব, হয়নে? সো সেইবাবে দে আৰ কালেক্টিভলি ৰেসপন্সিবল টু দ্য হাউস অফ দ্য পিপল। হাউস অফ দ্য পিপলত আমাৰ সকলোখিনি যিমানখিনি অপজিশন হওক, মাইনৰিটিজ হওক, যিমানখিনি আছে সকলোখিনি কিন্তু ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হয়, হয়নে? মানে যাক আমাৰ পাব্লিকে কিন্তু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ পঠিয়াইছে, তাৰ মানে দে আৰ উই, ক'বলৈ গ'লে সেই ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ খিনি বেলেগ কোনো নহয়, দে আৰ দি চিটিজেন্স। সো চিটিজেন্সক তেওঁলোকে আনচাৰেবল হয় নে নহয়? Yes, ডেমক্ৰেসি হয় যিহেতু তেওঁলোকে আনসাৰ কৰিবই লাগিব, কিবা এটা যদি হুদে তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ সঠিক উত্তৰ তেওঁলোকে দিব পাৰিব লাগিব। সো দে আৰ ৰেসপন্সিবল টু দ্য হাউস অফ দি people. Then a minister who is not a member of either the house for 6 consecutive months shall cease to be a minister. ইয়াৰ অৰ্থ কি হৈ গৈছে, যিকোনো এজন মিনিষ্টাৰ যদি who is not a member of either of the house, তাৰ মানে ৰাজ্যসভাৰো পাৰ্ট নহয়, এজন মেম্বাৰ নহয়, বা লোকসভাৰো যদি মেম্বাৰ নহয়, কিন্তু তেওঁক মিনিষ্টাৰৰ পজিশনটো দিয়া হৈছে, কোনে দিব? অবভিয়াছলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ৰেকমেণ্ড কৰি দিব। ইয়েছ, কিন্তু যদি ছমাহলৈকে তেওঁ উইদাউট জইনিং এনি one of the house, এটাও যদি ঘৰত তেওঁ মেম্বাৰশ্বিপ নলয়, yes, তেতিয়া কি হ'ব? he or she shall cease to be a minister. তাৰ মানে মিনিষ্টাৰৰ পজিশনটো তেওঁ হেৰুৱাব। ছমাহৰ ভিতৰত তেওঁ মেম্বাৰশ্বিপটো লোৱাটো খুবেই বেছি দৰকাৰী হৈ পৰে। ইয়াৰ অৰ্থ কি হৈ গৈছে যে চোৱা, যে উইদাউট দ্য মেম্বাৰশ্বিপ তুমি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পাৰ্ট নোহোৱাকে তুমি এজন মিনিষ্টাৰৰ পজিশন হোল্ড কৰি ৰাখিব নোৱাৰা। Yes, so minister চোৱা, ইয়াৰ এটা লজিক্যাল ৰিজনো আছে, কাৰণ যিমানখিনি মানে পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলি ক'লে আমি কি বুজো যে পাৰ্লিয়ামেন্ট ইজ এ ডিসিজন মেকিং বডি, ল মেকিং বডি, আৰু ল মেকিং বডিৰ গোটেই ৰেসপন্সিবিলিটিটো আমি ৰাইজে দিছো, হয়নে? সো যিহেতু ৰাইজৰ যিমানখিনি ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা তুমি পজিশন এটা ল'ব পৰা নাই, সো গতিকে তোমাক ডিসিজন বনোৱাটো তোমাক আমি এলাউ কৰিব নোৱাৰো। সো দ্যাট ইজ দ্য লজিক বিহাইণ্ড দিস। দেন ফাইনেল পইণ্ট টু চাই লোৱা, cabinet ministers head department and decide on the policy matters. The term had been incorporated by the 44th amendment. So that is the final important বা আমি major point এটা বুলি ক'ব পাৰো যে এই যে cabinet ministers ৰ নামটো, নামাকৰণটো, so এই নামাকৰণটো আমাৰ 44th amendment ৰ পিছত পাইছো। Yes, তাৰ আগতে cabinet ministers নিচিনা টাৰ্ম আমি পোৱা নাছিলো। ওকে, সো কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আমি ক'ব পাৰো সিনিয়ৰ মোষ্ট মিনিষ্টাৰ, যোনে এটা এটা ডিপাৰ্টমেন্ট আমি বা মেজৰ ৰোল প্লে কৰে গোটেই গভৰ্নেন্সত। ইয়েছ, সো দে হেড দ্য ডিপাৰ্টমেন্টস, তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাক হেড কৰে বা লিড কৰে, এণ্ড ডিচাইড অন দি পলিচি, আৰু পলিচিৰ ওপৰত ডিচিজনছ বিলাক লয়। ইয়েছ, সো দেট ইজ an addition actually add কৰা হৈছে after the 44th amendment of the constitution. ঠিক আছে, বুজি পালা? So that was about council of ministers. Then আমি আহি গলো ফাইনেল পাৰ্টটোলে, that is the final আমি source of executive বুলি ক'ব পাৰো, বা ফাইনেল part of composition of executive বুলি ক'ব পাৰো, that is our bureaucracy. bureaucracy অৰ্থাৎ administration বুলি ক'ব পাৰো, যোনে administrationৰ লগত জড়িত হৈ আছে। Yes, so that is also known as the permanent executive, কাৰণ এই particular যোনটো form of executive আছে বা part of executive আছে, এইটো এটা particular termৰ বাবে তেওঁলোক appoint হয়, and which cannot be altered, yes, like the other executives. So other executives বিলাকৰ term বিলাক কি হয় যে they are limited, আমি 5 বছৰ দেখা পাওঁ, হয়নে? So কিন্তু যদি আমি bureaucracy কথা কওঁ, it is until and unless they retire. Yes, so let us try to understand. So bureaucracy বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে, yes, administration বুলি ক'লে আজিৰ দিনত এটা খুব বেছি ট্ৰেন্ডিং আমি ক'ব পাৰো যে
goal of the middle class হৈ গৈছে আমাৰ to be a part of the administration UPSC APSC crack কৰাৰ আমাৰ সকলোৰে আমাৰ কি বুলি কম goal আছে yes aspiration আছে হয় না নহয় so হেতু আমাৰ bureaucracy-তে পৰে so let us try to understand কি হৈ গৈছে the civil servants আমাৰ যিমানখিনি civil servants আছে সরকারি কর্মচারী আছে so they are the permanent executives and the backbone of our administration so আমাৰ যিমানখিনি ব্যৱস্থা আছে পৰিচালনা হয় যিমানখিনি পলিচিজ বিলাক ইমপ্লিমেন্টেশন হয় যিমানখিনি কাৰ্যবাহী কৰিবলগীয়া হয় অফিচিয়াল কাম বিলাক সেইখিনি বিউৰোক্ৰেচিৰ জৰিয়তে হয় বা সিভিল সার্ভেন্টসে সেই কামখিনি কৰি যায় yes so civil servants and that is why they are the backbone of the administration so কামিহাৰ বা আমাৰ backbone ডাল বুলি কৈছে yes কাৰণ হেডাল নহলে যেনে ধৰণে এজন ব্যক্তি থিয় হ'ব নোৱাৰে বা তেওঁ নিজকে সঞ্চালন কৰিব নোৱাৰিব ঠিক তেনে ধৰণে সিভিল সার্ভেন্টস নহলে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো কিন্তু চলিব নোৱাৰে yes they influence the formulation of the policies and also provide guidance to the ministers yes so যিমানখিনি যে acts বিলাক তোমালোকে দেখি আছে acts of policies of schemes of so হেবিলাকৰ যিমানখিনি ইনপুটস বিলাক মিনিষ্টাৰ্স বিলাকে পায় তোমালোকে ভাবা নেকি যে মিনিষ্টাৰ্স বিলাকে নিজে ঘৰত বহি সকলোখিনি বস্তু ফৰ্মুলেট কৰি উলিয়ায় so হেনুকা কথা নহয় so যিমানখিনি ইনপুটস তেওঁলোকক দিয়া হয় বা তেওঁলোকক জাৰি কৰা হয় বা সলিউশন বিলাক তেওঁলোকক জেনাৰেট কৰি প্ৰভাইড কৰা হয় এইবিলাক কাৰ দ্বাৰা মানে হেখিনি উৎপত্তি হয় বা তেওঁলোকে কোনে ভাবিলে একচুয়ালি মানে কোনে ভাবি হেখিনি মিনিষ্টাৰক যোগান দিয়ে হেখিনি হৈ গৈছে আমাৰ civil servants বিলাক কাৰণ তেওঁলোকে যিমানখিনি grassroots levelৰ যিমান problems আছে yes district level problems বিলাক হক তেওঁলোকে আইডেন্টিফাই কৰে suppose এটো এনেকুৱা এটা সাপোজ কানেক্টিভিটি ৰোডৱে এটা বনিব লাগে বা ফ'ৰ লেন বনিব লাগে আমুক বনিব লাগে সো হেবিলাক যিমানখিনি এসেনশিয়াল বা নেসেসিটি হয় নেসেসিটিৰ ইনপুটস বিলাক যে এখিনি লাগে বুলি সেই কথাখিনি জনাই আমাৰ সিভিল সার্ভেন্টস বিলাকে বা তেনে ধৰণে তেওঁলোকে ইনফৰমেশন খিনি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ে ওপৰলে yes আৰু হেখিনিৰ ওপৰতে মিনিষ্টাৰ্স বিলাকে স্কিমস বিলাক উলিয়ায় পলিচিজ বিলাক উলিয়ায় হয়নে যে মানুহক সাপোজ কিবা এটা দিব লাগে ট্ৰেক্টৰ দিব লাগে আমুক দিব লাগে সো এই দৰকাৰ বা নেসেসিটিজ টু কোনে প্রভাইড কৰিব ইনফৰমেশন বিলাক আমাৰ সিভিল সার্ভেন্টস বিলাকে এডমিনিষ্ট্ৰেচনত থাকি তেওঁলোকে ইনফৰমেশন বিলাক প্রভাইড কৰে ঠিক আছে সো ইট ইজ আ গাইডেন্স টু দা মিনিষ্টাৰ্স বিলাকে এটা গাইডেন্স পাই যে এইটো এসপেক্টত আমি কাম কৰিব লাগিব হয় না এটা বুজি পাইছা সো নেক্সট পইণ্টটো চাবা देयर आर থ্ৰী টাইপস অফ সার্ভিসেস অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস সেন্ট্রাল সার্ভিসেস এন্ড দ্য স্টেট সার্ভিসেস yes আমাৰ তিনিটা প্ৰকাৰৰ সার্ভিসেস আছে আন্ডাৰ বিউৰোক্ৰেসি অৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস যেনেকে আমি আইএএস আইপিএস পাই যাও yes so central services ত আমাৰ IFS আহি যায় ফৰেষ্ট সার্ভিস আহি যায় yes বা ৰেলৱে সার্ভিসেস আহি যায় এবিলাক সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্ট বা ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰ যিমানখিনি আছে yes SSC এক্সাম তোমালোকে যেতিয়া দিবা হেতু সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্টত তোমালোকে জয়েন কৰিবগে পাৰিবা yes so then again আহে স্টেট সার্ভিসেস যেনেকে আমি পাইছো যে APSC আছে yes APSC আন্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া নিযুক্তি হৈ আছে yes grade 3 grade 4 এবিলাকৰ যিমানখিনি নিযুক্তি হৈ আছে এখিনি স্টেট সার্ভিসেসত আহিব ultimately you will become a part of the bureaucracy yes so তিনটা টাইপ আছে এই তিনটা টাইপৰ জৰিয়তে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ পাৰ্ট হ'ব পাৰো yes then next point ত আহি গৈছে article number 315 ত এটা provision আছে provision টো কি হৈছে it provides for the establishment of public service commission for the union yes 315 আমি যে UPSC কথা কৈ আছো so public service commission for the union and the state এই particular provision টো article 315 এ দিয়া আমাৰ constitution আমাৰ সংবিধানৰ 315 ত দিয়া আছে আৰু মনত ৰাখিবা যেহেতু constitutional provision হয় এটা constitutional body হয় না এটা constitutional provisionৰ through দি এটা body আহিছে so it is an independent body yes so মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পাৱাৰ টো কিন্তু জধে মধে আমি হেৰি ম্যানিপুলেট কৰা পাৱাৰ নহয় it is a independent body and it's a very much functional and powerful organ of the government okay বা or the entire executive framework ঠিক আছে the two or more suppose sorry এখিনটো বুজি পালা two or more states may agree to have a common public service commission so এটা অপচনো আছে যদি দুখন ৰাজ্যই তেওঁলোকে কালেক্টিভলি এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাৰ্ভিস কমিশনৰ আন্ডাৰত ফাংচন কৰিবলৈ বিচাৰিছে বা নিযুক্তি দিবলৈ বিচাৰিছে হেতু কিন্তু তেওঁলোকক অপচন দিয়া হৈছে yes then final point লৈ আহিছো final point হৈ গৈছে the duty of the service commission is to conduct examination for appointments so তেওঁলোকৰ প্ৰমুখ যোনটো কাম হৈছে বা তেওঁলোকৰ ফাংচনাল যোনটো এট্ৰিবিউট হ'ব লাগিব that is নিযুক্তি yes appointment for the examination পাতিব লাগিব through appointments appointments দিব লাগিব through examinations yes so তেওঁলোকৰ প্ৰমুখ কাম হ'ব যে হেতু যে তোমালোকে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব যোনখিনি সাৰ্ভিস কমিশন আছে
Okay, so commission মানে আমি জানো আয়োগ. Yes, so the service commission must be consulted in matters related to methods of recruitment to the civil post. So তেওঁলোকৰ পাৱাৰটো আমি এনে ধৰণে গম পাওঁ যে যিকোনো যদি সিভিল পোষ্টৰ লগত জড়িত আমি যদি নিযুক্তি দিব লগা হৈছে কিবা যদি ক্যাটেগৰি বা ক্ৰাইটেৰিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লগা হৈছে সেই বস্তুখিনি কিন্তু কনসালটেশন ইন কনসালটেশন উইথ দিস সার্ভিস কমিশন হবই লাগিব. সো তেওঁলোকৰ আমি জানো যে APSC গাইডলাইন থাকে, UPSC গাইডলাইন থাকে, SSC গাইডলাইন থাকে. সো গাইডলাইনস বিলাক কি হয় সেই গাইডলাইনস বিলাক একচুয়ালি ফলো কৰিহে নিযুক্তিটো দিয়া হয়. yes, সো সেই বস্তুখিনি কিন্তু খুব বেছি এসেনশিয়াল হৈ যায়. yes, সো এই বস্তুখিনি কি হয় এই বস্তুটোৱে এম্পাৱাৰ কৰে আমাৰ সার্ভিস কমিশনক. ঠিক আছে, সো এতিয়া আমি ফাইনালি আমি গোটেইকেইটা তিনিটা পাৰ্ট অফ দি এক্সিকিউটিভ আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰিলো. আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, প্ৰেচিডেণ্ট এজ ৱেল এজ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ এজ ৱেল এজ আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট এক্সিকিউটিভ আমাৰ বিউৰোক্ৰেচিৰ কথা এই গোটেই চেপ্টাৰটোত পঢ়িলো. সো আজিলৈ মই তোমালোকক ইয়াতে এৰিছো. থেংক ইউ.